and welcome to this episode of Pulse Maharashtra with me, Vinaya Deshpande. I am your host for today and the Maharashtra Chief of Bureau of the Hindu. Today, I am in Kolhapur to bring you the special episode on what makes a leather sandal a real Kolhapuri chappal. And is there really one Kolhapuri chappal? Through all the coverage of Kolhapuri chappals, this is something not many know. Vegetable tanning, a dyeing art, a procedure which lasts almost 21 days and consists of 45 to 50 elaborate processes. And that's why today we bring you the biggest secret behind this 800-year-old tradition of 1400 crore industry which employs close to 1 lakh artisans in the 8 districts of Maharashtra and Karnataka. But before that, let's take a look at the top stories this week. The opposition to Maharashtra government's 3-language policy continues unabated even after the government scrapped 2 orders introducing the 3rd language in all the state board schools of English and Marathi medium in the primary schools across Maharashtra. The criticism against the government is that this is an effort to force Hindi in the primary education and has faced stiff resistance from the academics, from the experts, the intellectuals, common people and the opposition parties. The newly appointed Dr. Narendra Jadhav committee has also faced a stiff opposition. Farmers opposing the multi-crore Shaktipeeth highway protested at several locations in the 12 districts on the route of the proposed highway in Maharashtra. This was after the Maharashtra cabinet approval for the proposal to go ahead with the highway. Over 2,000 beneficiaries of the Majhi Ladki Bahin Yojana were found to be employees of the state government and were removed from the list of beneficiaries. Maharashtra BJP got its new state president this week. Ravindra Chavan took charge from outgoing Maharashtra BJP president Chandrasekhar Bawankure. And now moving on to the show. Today, I will bring to you 2 stories from Kolhapur, the heart of the GI tagged Kolhapuri chappals, which have an unbroken tradition of 800 years and which flourished under the royal patronage of Chhatrapati Shahu Maharaj in the 19th century. One is about an elaborate process which makes the leather which defines the quintessential Kolhapuri chappals, and the other is about a young man who has been struggling to keep alive the aging art of making the handmade Kolhapuri chappals just the way they were made 800 years ago. Beige colored, no iron nails, no glue. And the answer to both of them is not in this famous chappal lane of Kolhapur. Let's first travel to the Manchester of Maharashtra, Ichalkaranji, which is around 30 kilometers from here. How do you get an original Kolhapuri chappal? Now, the most unacknowledged part of making a Kolhapuri chappal is the secret that's behind me, and that is the vegetable tanning of the leather which is used for making Kolhapuri chappals. Now, with almost most of the tanneries which make vegetable tanning or bag tan as they call in Maharashtra being shut, the only few vegetable tanneries that remain in the parts of Maharashtra where Kolhapuri chappals are made, I am at one such tannery. Behind me is the work going on, and this is the leather which is tanned for almost 21 days using several herbs, which leads to a leather which becomes the perfect leather for making a perfect Kolhapuri chappal. माझं नाव शांताराम नारायण सोन्ने, कोल्हापूर जिल्हा प्रॉपर मी इचलकरंजीचा आहे. आमची गेली 60 वर्ष हा धंदा चालू आहे. आता सध्या पिढींच्यात हा धंदा आहे. मी आता या धंद्यात 32 वर्षे धंद्यात आता सध्या आहे. मी आता गेली 32 वर्षे मी धंदा पूर्णपणे टॅनिंगच करतोय मी. मग त्यापासून ही प्रोसिजर 21 दिवस चालते टोटली. फार चुनाळीपासून ती पूर्ण चमडं कोल्हापुरी तयार होण्यासाठी त्याला 21 दिवस प्रोसिजर लागते. आणि 21 दिवस पूर्णपणे नॅचरली आहे ती. 100% कोणतेही त्यापासून प्रदूषण नाही. शरीराला यापासून कुठलेही हानिकारक नाही. यापासून आपल्या शरीराला फायदे भरपूर आहेत की बाबा डोळ्याला वगैरे ह्याचा प्रॉब्लेम होत नाही. डोळे गार राहतात.
शरीरातील हीट उष्णता जी आहे ती उष्णता ह्याच्यामुळे पूर्णपणे कमी होत्या। यासाठी एक कोल्हापुरी चप्पल वापरणं गरजेचं आहे आता। Shantaram Sonawde's day begins at 7:30 a.m. From dipping the fresh raw animal hide in the limestone tanks and working on them for a few days, to transferring the cleaned hide into teak wood drums and then processing the leather bags stitched with a local plant's thread with hirda and babul tree concoction, is an arduous, back-breaking process which requires 21 days. But there is no dignity of labor. His body stinks, the nails turn dark, the lower caste status accentuates the lack of social dignity. आता कमी झालेत म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आता आपल्या इचलकरंजी 2 ठिकाणी आहे, सांगावमध्ये 1 ठिकाण आहे, कोल्हापुरात 10 ठिकाणी आहे आणि मालगावमध्ये 5 ठिकाणी, असं प्रॉपर एक 25-30 ठिकाणी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये आहे आता सध्या। कारण पूर्णपणे सगळीकडे हा व्यवसाय मोडकळी चालला आहे आणि त्याला मिळणारे जे साहित्य आहे ते उपलब्ध होत नाही, मजूर लोक उपलब्ध होत नाही यामध्ये, आणि जी बाबळ साल आहे ती झाडाची तोड झाल्यामुळे बाबळ साल उपलब्ध आता होत नाही आणि त्याचं म्हणजे करणारी लोक आहेत, मजूर लोकच इथं उपलब्ध आपल्या इथं होत नाही आणि याचा वास स्माईल जो आहे वास जे येतोय तो भयानक येतोय। खरं वासामुळं म्हणजे ह्याच्यामुळं शरीराला हानिकारक कुठलंही नाही आणि याच्यामुळे हेल्दी शरीर राहते, म्हणजे त्याच्यामुळे दाढदुखीला वगैरे ह्याचा वापर करतात, मूळव्याधासाठी सुद्धा हे वापर करतात, ह्याचा पूर्णपणे आयुर्वेदिक असल्यामुळे याचा कोणताही इफेक्ट नाही आहे। Shantaram has been running this tannery for over 3 decades now as a family business which has been going on from generations. He is accompanied by his wife, brother, sister-in-law, but the children don't wish to continue this. The process for tanning leather for an authentic Kolhapuri chappal is elaborate and involves 45 to 50 steps distributed over a period of 15 to 21 days. Limestone, babul tree bark, hirda or myrobalan fruits and teak wood drums are essential components for vegetable tanning. Both iron and cement are a strict no-no anywhere close to the tannery and they immediately deteriorate the quality of the hide. Shantaram works in a stone structure built by his grandfather over 60 years ago. व्हेजिटेबल टॅनिंग म्हणजे आम्ही स्लॉटर हाऊस मधून लेदर आणतो, ते लेदर आणल्यानंतर आम्ही चुन्नाड म्हणून असते चुन्नाडीमध्ये ते घालतो, ते घालून त्याला चुन्ना लावला जातो, चुन्ना लावल्यानंतर त्याला 12 दिवस ती प्रोसिजर असं खालून टाकीतून वर घेणे, वरून खाली सोडणे, खालनं वर वरनं खाली असं 12 दिवस ती प्रोसिजर चालते। 12 दिवसानंतर त्याला असं शिपण पाटलं जाते त्याला, म्हणजे त्यावरचं केस पूर्णपणे काढली जातात, पूर्णपणे केस काढल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याचं वरचं मांस निघते पूर्णपणे, ते मांस निघाल्यानंतर मग तिथून प्रोसिजर आपल्या इथं चालू होते, तिथून इथं आल्यानंतर ना इथं ह्याच्यात 2 दिवस प्रोसिजर याचा कलर येतो, इथं फर्स्ट कलर याला इथं चालू होते, इथं फर्स्ट कलर येतो, इथं दुसरा कलर येतोय, हे दोन्ही कलर झाल्यानंतर याला पूर्णपणे आपण 2 दिवस झाल्यानंतर परत ते स्टिचिंग केले जाते, म्हणजे शिवायला लागते, त्याला फळं म्हणून असते, रानाच्या कडेला बांधाच्या कडेला फळं म्हणून असते, मांगाचे लोक ते दोऱ्या करतात, त्याच्यापासून फळं असते त्याचं ते शिवायचं स्टिचिंगला, त्याच्यापासून ते शिवलं जाते, मग ती शिवून ती पिशवी वापरली जाते, लावली जाते, त्यामध्ये बाबळ साल आणि हिरडा फक्त 2च वस्तू वापरल्या जातात त्यात, नॅचरली दुसरं कुठलंही काही त्यात साहित्य वापरलं जात नाही किंवा मीठ ही त्यात वापरलं जात नाही किंवा कोणतंही केमिकल त्यामध्ये वापरलं जात नाही आणि ती प्रोसिजर 7 दिवस चालते। 7 दिवसानंतर ते लेदर तयार होते, ते लेदर झाल्यानंतर परत ते 1 दिवस टाकीत टाकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याची पूर्णपणे वाळवण होत्या आणि ती वाळवण झाल्यानंतर मग ती पूर्णपणे लेदर आपल्याकडे कोल्हापुरी चप्पलला जाते, ती लेदर आपल्याकडं 40 ते 45 स्टेप्स होतात, कारण तेवढा वेळ ते प्रोसिजरिंग करायला लागते आपल्याला, कारण तिथं 10 ते 12 वेळा परत 2 वेळा तिथं, म्हणजे 15 वेळा तिथं लागतं, इथं 3 वेळा, इथं 4 वेळा, 7 वेळा आणि तिथं 7 दिवस राहते, त्यात 7 दिवस ते प्रोसेसिंग असते, म्हणजे कमीत कमी 40 ते 45 वेळा ते खालून वर वरून खाली, त्यामुळे ते पूर्णपणे ओझ्याचं काम आहे, असं हेच नाही, म्हणजे हिवी काम आहे पूर्णपणे, जे एक म्हण आहे की ढोर म्हणजे पूर्णपणे ढोरच आहे, म्हणून आता कसं झालंय की हे ओझ्याचं काम करायला लोक येणारे कमी झालेले आहेत तेव्हा, आणि जे मटेरियल मिळणार आहे ते पण प्रॉब्लेम व्हायला लागलाय, कारण बाबा सालच झाडेच नाही आहेत आता, त्यामुळे प्रॉब्लेम भरपूर व्हायला लागला यामध्ये। तुमची पुढची पिढी आता आहे का? आमची आता सध्या तरी पुढची पिढी नाही, येईल का? नाही येणार, कारण काय बाबाची सालच मिळत नाही तर येणार कसं, आणि सरकारने यामध्ये कोणताही अनुदान वगैरे आम्हाला दिलेलं नाहीये,
किंवा सरकारने याच्यावर राजश्रय कुठला दिलेला नाही. शाहू महाराजांनी ज्या पद्धतीनं कोल्हापुरी चप्पलला राजश्रय दिलता तशा पद्धतीने या सरकारनं कुठलीही राजश्रय याला दिलेलं नाहीये. त्यामुळे यापासून लोक, आमची मुलं वगैरे सगळे परावृत्त व्हायला, बाजूला व्हायला लागल्यात. म्हणजे यामध्ये येणार किंवा सरकार याला कोणतंही असं हे देणार आलंय, सहकार्य कोणतेही करणार, परंतु हे चप्पल लोकांना वापरणं गरजेचं आहे. The social stigma attached to it, the stink, and the sheer physical strength required to do this work have driven away most of the Dhor community from this traditional profession. Children now prefer government jobs instead. The exact number of vegetable tanneries in the region is not known, but this process is unique to this region and is a must to make an authentic Kolhapuri chappal. Many artisans say that the neighboring state of Karnataka has given more facilities for this traditional art. The last remaining vegetable tanneries face an uphill task of survival and expect the government to actively intervene to protect the dying art. Back in Kolhapur, we bring you the story of a young entrepreneur from the Chambar community who wants to be a part of the global story of Kolhapuri chappals. Relishing the success of his viral reels on the Kolhapuri chappals after the Prada controversy, he says the videos have led to a rise in the number of followers but not in the business. Inga Leather Works. From the types of Kolhapuri chappals to the challenges in front of the industry, we try and understand this young entrepreneur in a world where the younger generation is absolutely not interested in taking their traditional art ahead. जी नमस्ते, मेरा नाम शुभम अरुण सातपुते है, को फाउंडर ऑफ इंगा लेदर्स। हम लोग 1902 से कोल्हापुरी चप्पल बनाने का काम कर रहे हैं। ये धंधे की शुरुआत मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर दौलतराव चांबार इन्होंने शुरू की थी और हम दो भाई अभी प्रतीक सातपुते और शुभम सातपुते ये बिजनेस चला रहे हैं। मेरा रीजन इस बिजनेस से जुड़ने का ये था कि अगर मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा तो ये लिगेसी मर जाएगी, लिगेसी डाई हो जाएगी। ये जो आर्ट है कोल्हापुरी चप्पल मेकिंग का वो खत्म हो जाएगा। अगर मैंने ही ये पहल नहीं की तो मैं अगले पीढ़ी को क्या दूंगा। अभी की अभी सिचुएशन आप देखोगे तो करने वाले कारीगर बहुत कम हो चुके हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है। इसका एक मेन रीजन है कि जो बाप मतलब आदमी है अपने लड़के को नहीं बोलता कि इस धंधे से जुड़े। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि उसे नहीं लगता कि इस काम को सोसाइटल एस्पेक्ट से डिग्निटी ऑफ लेबर है, मतलब श्रम प्रतिष्ठा है। Only vegetable tanned leather, no iron nails, no glue, only leather threads for stitching the chappals, no use of machinery, only handmade stamps and the use of specialized small iron instruments, soil from the Panchaganga river terrain for stitching of soles. These are the hallmarks of a Kolhapuri chappal. And no, there isn't one Kolhapuri chappal, but types. अभी हमारी जो फैमिली है आर्टिजन्स की वो लगभग 18 कारीगरों की हमारी फैमिली है। और कोल्हापुरी चप्पल के जो टाइप्स आप जानना चाहोगे तो कोल्हापुरी चप्पल में बेसिकली पहला आता है चमड़ा। तो चमड़ा बनता कैसा है तो कच्चा चमड़ा जो रहता है वो अगर वैसे ही रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। उसके ऊपर जो टिकाने के लिए प्रोसेस की जाती है उसे टैनिंग बोलते हैं। टैनिंग इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ स्किन इनटू लेदर। तो उस टिकाने के प्रोसेस को, टैनिंग को, हर स्टेट की प्रोसेस अलग अलग है। कोल्हापुर में जो प्रोसेस की जाती है उसे बैक टैन लेदर या वेज टैन लेदर बोलते हैं, मराठी में इसे हाथरंगी बोलते हैं। तो इसमें कितने दिन लगते हैं तो लगभग 15 से 22 दिन लगते हैं कच्चे चमड़े को पक्का चमड़ा बनाने में। उसमें हम लोग जैसे अचार में सॉल्ट, मसाले, स्पाइसेस ये सब यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, वैसे ही जिस चमड़े को टिकाने के लिए बबूल बार्क और मायरोबिलन नट मतलब हीड़ा ये यूज किया जाता है एज अ टैनिंग एजेंट। उसके वजह से कोल्हापुरी चप्पल के चमड़े को ऐसा कलर आता है, ऐसा ये जो कलर है वो टैनिंग एजेंट्स का कलर है। तो सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल होती है क्या तो नहीं, जैसे सिर्फ साड़ी नहीं होती, वो नवारिया रहेगी, कांचीपुरम रहेगी। साड़ी में जैसे टाइप्स रहता है वैसे कोल्हापुरी चप्पल में भी टाइप्स रहते हैं, सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल नहीं रहता। तो पहला टाइप क्या है कोल्हापुरी चप्पल में, उसे बोलते हैं कापशी। तो कापशी मतलब क्या, तो बेसिक चीजें हैं कोल्हापुरी चप्पल में। जैसे हम लोग को कान रहते हैं वैसे चप्पल को कान रहता है मतलब ईयर्स, हील रहता है, कमर रहती है, अंगूठा रहता है, टी शेप स्ट्रैप रहता है। इसके बदलने से टाइप्स बदलते हैं।
अगर कापशी मतलब क्या, तो पहला टाइप है कोल्हापुरी चप्पल में, उसमें बड़े वाले कान, बड़ा वाला स्ट्रैप, जैसे औरत लोग अपने बालों की चोटियां डालते हैं वैसे ये चोटियां, शेंडी, बीच में लगा हुआ लीफ वो इंसर्टेड होना चाहिए ऐसे, हाफ मून, फुल डेटा वेनी, इसे हाथ वेनी कहते हैं और इसे डेटा वेनी, ये सब कंपोनेंट्स अगर रहेंगे तो उसे हम लोग कापशी कहेंगे। कापशी में फिर 10 सब टाइप्स है, अभी मैं आपको मेन टाइप्स बताता हूं। दूसरा जो मेन टाइप है उसे बोलते हैं हम लोग खास कोल्हापुरी, उसे बोलते हैं खास कोल्हापुरी। तो कापशी और खास कोल्हापुरी जो बेसिक डिफरेंस है वो ईयर्स में ही है। जैसे कापशी में बड़े वाले कान रहते हैं, खास कोल्हापुरी में टोटली अपोजिट छोटे वाले कान रहता है। छोटे वाले कान, सीधा स्ट्रैप, 2 लीफ, जैसे औरत लोग अपने बालों की चोटियां बनाते हैं वैसे चोटियां और फुल डेटा वेनी, इसे कहते हैं खास कोल्हापुरी। तीसरा जो टाइप्स है उसे बोलता है कुरुंदवाड़ी। कुरुंदवाड़ी मतलब छोटे वाले कान, सीधा स्ट्रैप, 4 बीट्स और तिरछी वादी, हाफ डेटा वेनी, इसे कहता है कुरुंदवाड़ी। द फोर्थ एंड लास्ट टाइप इज बुहीवादी, इसे बुहीवाद भी कहते हैं। इसमें भी छोटे वाले कान, सीधा स्ट्रैप और ऐसे कट किए हुए स्ट्रैप्स रहते हैं और सस्पेंडेड लीफ, 4 बीट्स एंड हाफ डेटा वेनी। लेदर कॉर्ड स्टिचिंग और हैंड स्टैंपिंग सब में कॉमन रहती है। उसके बाद प्रिंस ऑफ कोल्हापुर छत्रपति शाहू महाराज जो चप्पल पहनते थे उसे बोलते हैं जहाज महाराजा, और इसे 3 वेनी महाराजा भी कहते हैं। महाराजा क्यों? क्योंकि इसे पॉइंट है इसलिए। उसके बाद आती है छत्रपति शाहू महाराज की दूसरी चप्पल, उसे बोलते हैं महाराजा पंचिंग। महाराजा पंचिंग क्यों? इसे जो स्टैंपिंग रहते हैं, होल्स, पंचेस, उसे महाराजा पंचिंग बोलते हैं। उसके बाद महाराजा टोक वाली, और लास्ट टाइप इज महाराजा कापशी। महाराजा कापशी क्यों? इसमें फाइन ब्रेडिंग है, वेनी काम, इसे बोलते हैं महाराजा कापशी। मेरा जो लॉन्ग टर्म विजन है ये कि ज्यादा से ज्यादा यंग आर्टिजन्स इस फील्ड में आए। ओरिजिनल जो आर्ट है कोल्हापुरी चप्पल का, जैसे वेनी काम है, डेटा काम है, स्टिचिंग का काम है, वो सीखे और एक नई पीढ़ी तैयार हो जिससे ज्यादा लॉन्ग टर्म तक ओरिजिनल आर्ट फॉर्म को जो कोल्हापुरी चप्पल है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक चले। Since the Prada controversy, not only have Shubham's online followers increased, he has also received orders worth 17,000 rupees in the last week alone. He wants to make this bigger. But the entire sector is unorganized with no process of standardization. An industry body which has been in talks with Prada says it wants to patent the Kolhapuri chappals. आणि कधीपासून हा व्यवसाय करताय? हे व्यवसाय जवळजवळ वयाच्या 11 वर्षापासून. होय. आता किती वय आहे तुमचं? आता वय आहे की 45 असं. 30 वर्ष, 30-35 वर्ष करताय. अच्छा. आईबाच्या घरात पण करतच होतो. हां. लग्न झाल्यापासून बी आणि नवरा करून घेतल्यावर बी चालूच झालं. आता लॅक्सून आलं तरी बी चालू आहेच. आणि म्हणजे आधीच्या व्यवसायात आणि आताच्या व्यवसायात काय फरक आता पहिलं कसं हे नव्हतं, नाही दर नव्हता, पैसे लय नव्हतं. आता काम होत नाही, खरं आता पैसा आहे. आता वयाच्या मानाने होत नाही बरोबर. आणि पुढची पिढी ह्याच्यात येते की? पुढची पिढी कुठली येते? फॅशनची आहे आता. असलं कोण करायला लागले? आता सुना आमची बाहेर जाते, बाई शिक म्हटलं मी शिकवतो, हे करतो. ते कोण तुमच्यासारखं कोण बसते म्हणजे गळ्यात मान घालून? नाहीत करत. आता काय पुढची पिढी बघूया आता कशी करते काय. आणि या व्यवसायाबद्दल अजून काय सांगाल तुम्ही? व्यवसाय चांगला आहे, केलं तर माफ आहे, सोन्याचा आहे. खरं करल त्याला कळल ते करल, नाही केलं म्हणजे माफ होतं. या करणाऱ्याला आहे आणि कळणाऱ्याला आहे ते कसं करायचं आणि काय करायचं. Of the industry. This is unorganized kind of industries like a cottage industry. All retailers or shop owners outsource their requirement to the artisans. They are doing this work from their home and they supply to the retailers. This is the major type of this market. Some are the bigger players compared to these small artisans, but overall this entire industry is a cottage industry, unorganized industry. Artisans are doing the same way over the generations. They are not well empowered yet. Together we can say around 1 lakh artisans are working in this segment, and the Kolhapuri chappal authentic market is 1400 crore rupees annually. किती वर्षापासून? मी आता कमीत कमी 38 वर्ष काम करतोय. आता
पुढची पिढी यामध्ये येईल की नाही बरं? आता कसं असतं माहिती आहे का साहेब, ते पुढची पिढी जी आहे ते आता त्यांच्या बाबाचा हालत बघितल्यात, त्यामुळे पुढं काय ही करणार नाही असं म्हणतात. आणि हे कधी म्हणजे आधीच्या कामामध्ये आताच्या कामामध्ये काय फरक पडतो? नाही, फरक आहे, भरपूर फरक आहे. काही आता जे पैसा मिळतो या, पहिला जरा पैसा मिळत नव्हता, काम जास्त करत होते, सगळे कंबरतनं वाकल्यात. आता ती मुलं जरा बघून आहे की नाही, जरा करायला न म्हणतात. मग आम्ही जर सांगितलं की नाही करणार की करणारे. आता आमच्या मुलग्याला मी घेणार आहे बघा, एवढा पावसाळा झाला का नाही, माझ्या हाताखाली घेणार त्याला शिकवणार, पूर्ण सगळं ट्रेन करणार आणि मग आपण दोघंजण मिळून धंदा करणार. आता पैशाला काय अडचण नाही. आणि खूप लोकांनी थांबवला हा व्यवसाय, कशासाठी थांबवला, का थांबवला? आता काय त्यांनाच नाही माहीत. Local BJP MP Dhananjay Mahadik wants Union Commerce Minister Piyush Goyal and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to intervene to talk with Prada to place orders with the local artisans alone. जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारा जो मामला शुरू हुआ, ये प्राडा का जो फैशन वीक हुआ था उसकी वजह से पूरा ये लाइमलाइट में आ गया है कोल्हापुरी चप्पल. आपने यहाँ पे पूरा सर्वे किया, आप सभी आर्टिजान से मिले, फैक्ट्री ओनर से मिले, टैनरीज से मिले. तो कोल्हापुर में ये ट्रेडिशनल फुटवेयर का बिजनेस है, ये कई सालों से 1000-1200 सालों से चल रहा है. कई सारी फैमिलीज है जिनका लाइवलीहुड इस पर निर्भर है. और लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड है, हर एक अपने अपने गांव में अलग अलग काम हो रहा है, सिटी में भी अलग अलग काम हो रहा है, अलग अलग छोटे छोटे फैक्ट्रीज है उसमें अलग काम हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज नहीं है. अभी देखिए प्राडा ने जो कोल्हापुर का वहाँ पे जो प्रदर्शन किया वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. हमें इट्स प्राइड फॉर कोल्हापुर और अच्छा है. हमें दिक्कत कोई नहीं है, हमें दिक्कत बस इतनी है कि उन्होंने उस पर कोल्हापुरी लेदर फुटवेयर लिखना चाहिए था, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं. मैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मिला हूँ और हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष जी गोयल सर को भी मिला हूँ और हमने दोनों से रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा इसमें इंटरवीन करिए और प्राडा से बातचीत करके कोई डिस्कशन करके वो कोल्हापुरी फुटवेयर, इंडियन फुटवेयर उस पर आना चाहिए. तो हम गवर्नमेंट के थ्रू ये चाहते हैं कि बड़े ब्रांड जो है उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवीन करके जिस तरह का उनको फुटवेयर चाहिए कोल्हापुरी फुटवेयर वो हम बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे. यहाँ के आर्टिजन्स को भी उसका लाभ होगा, इंडस्ट्री को भी लाभ होगा और हमारा नाम और ब्रांड भी स्थित रहेगा, ये मेरा मानना है. For years now, Maharashtra does not have a cluster for the Kolhapuri chappals or a local training program to institutionalize its centuries-old art and tradition. No standardization of the process means that the rampant appropriation and corruption of the art continues unabated.